Good morning, students. Students, in earlier lecture, we are study about soil erosions and the soil conservations, right? And in earlier lecture, we have completed one portion is the soils erosions, right? Already we have studied this topic. So now we are first of all just revisions what is soil erosions and which type of the erosions, right? So soils erosions એટલે કે જે પણ બહારનું ટોપ લેયર જે છે આપણી અર્થ સરફેસ ઉપરનું એનું જે ખવાણ જે થાય છે જેને આપણે સોઇલ્સ ઇરોઝન્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ, રાઈટ? જે સોઇલ્સ ઇરોઝન્સ મેનલી divided into two types: geological erosions and accelerated erosions. geological erosions એટલે કે જે નેચરલી ઇરોઝન્સ જે થતું હોય, નેચરલી જે ખવાણ થતું હોય જેને કહેવાય છે geological erosions. and accelerated erosions એટલે કે જે હ્યુમન બિંગની મદદથી થાય છે, આપણે જે કરીએ છીએ આર્ટિફિશિયલી, રાઈટ? તો એને એસિલરેટેડ ઇરોઝન્સ કહેવાય છે. નેચરલની અંદર વિન્ડ, વોટર એન્ડ ધ ગ્લેશિયર્સ, these all type of the geological erosions. And the accelerated erosions, such type of the deforestations, cultural operations, construction of the roads and the buildings, these all are the promotes of the accelerated erosions, right? તો આ બંને એના મેજરલી ટાઈપ્સ હતા. એના સિવાય આપણે કોઝિસ જોયા હતા કે આનાથી કેટલા કેટલા નુકસાન થાય છે. સો લેન્ડસ્લાઇડ્સ, રેન્સ, ફ્લુઇડ્સ, સાયક્લોન્સ, વિન્ડ, વોટર, tides and waves, lacks of the proper drainage systems, deforestation, forest fire, overgrazings, conservation of the hilly areas to croplands, cultivable land, faulty cultivations, shifting cultivations. These all are the causes of the soils erosions, right? Then after the types of the soils erosions: water erosions, wind erosions, landslide erosions and the deforestation and the overgrazing. Majorly these four types of the soils erosions. Another subtypes is a water erosions, જે પાણીની મદદથી થાય છે. તો એની અંદર આપણે જોયું હતું ઘણા બધા ડિફરન્ટ ટાઈપ હતા, એ તમારે નામ યાદ રાખવાના છે, પછી અંદર તો તમને આવડે જ છે લખતા, રાઈટ? સ્પ્લેશ ઇરોઝન છે, સીટ ઇરોઝન છે, રેલ ઇરોઝન્સ, બુલ્લી ઇરોઝન્સ, રેપરેન ઇરોઝન્સ, slip erosions, stream bank erosions, and the last one is a seashore erosions. This 8 type is a subtype is a water erosions, રાઈટ? એની અંદર અત્યારે આપણે ડિટેલ્સમાં પાછું જોવાનું થશે નહીં, બરાબર? આપણે એક વખત ભણી ગયા છે, આપણે ખાલી નામ રિવિઝન્સ કરતા હતા. Then after second is the wind erosions. The wind erosions are the further divided into 3 subtypes: saltations, suspensions and the surface creep. These are the subtypes of the wind erosions, right? તો એ પણ આપણે જોઈ લીધું છે. Then after landslide erosions, right? કે and the last one is a deforestation and overgrazing. તો અહીંયા સુધી આપણે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ, રાઈટ? દેન આફ્ટર એની ઇફેક્ટ જોઈ હતી કે ઇરોઝનની ઇફેક્ટ કયા કયા ટાઈપ્સની છે. ઇરોઝન થાય તો જેનાથી ફાયદા અને નુકસાન કેટલા છે? ઓબ્વિયસલી નુકસાન જ રહેવાના છે, રાઈટ? So now soil conservation is right now the parts of this today, right? The soils conservations. તો હવે જે સોઇલ્સ ઇરોઝન્સ જે થાય છે, રાઈટ? રિવિઝન્સ હતું એટલે સ્પીડમાં બતાવ્યું, રાઈટ? હવે આપણે ધીરે ધીરે ચાલીએ. સોઇલ્સ કન્ઝર્વેશન્સ. તો સોઇલ્સ કન્ઝર્વેશનની અંદર શું હોય કે આપણે સોઇલને બચાવવાની છે, કે સોઇલને કઈ રીતના આપણે પ્રોટેક્ટ કરી શકીએ, કઈ રીતના એને મેન્ટેન કરી શકીએ, એની અંદર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કઈ રીતના લાવી શકીએ. સો ધીસ કોલ્ડ સોઇલ્સ કન્ઝર્વેશન. હવે ઇરોઝન્સ જે થાય છે નેચરલી અથવા આર્ટિફિશિયલી એસિલરેટેડ કોઈ પણ પ્રકારનું છે, રાઈટ? પણ એને બચાવવું તો પડશે ને, રાઈટ? મેજરલી chemical weatherings and the physical weathering are also responsible for the plants soils erosions, right? કેમિકલી પણ ઇરોઝન્સ થતા હોય છે ને ફિઝિકલી પણ થાય છે. મેં તમને વિડીયોઝ મોકલેલા હતા જેની અંદર ઇરોઝન્સના ટાઈપ્સ ને બધું એનિમેશન્સવાળા હતા. આઈ હોપ તમે લોકોએ જોયેલા હશે. જો ના જોયા હોય તો કોઈ જોઈ લ્યો, તમને વધારે સમજાઈ જશે, રાઈટ? તો સોઇલ્સ કન્ઝર્વેશન્સ એટલે શું?
So the protections, maintenance, improvements and the proper use of the soils are together is called soils conservation. આપણે સોઇલ્સને કન્ઝર્વ કરી શકીએ છીએ. કઈ રીતના થશે એની હમણાં મેથડ્સ આપણે જોવાના છીએ. So the loss of the soils is generally caused by two agencies like water and the wind. આ બે છે સૌથી મોટામાં મોટું નુકસાન છે કે જે સોઇલ્સ ઇરોઝનને પ્રેરિત કરે છે. સૌથી વધારે આના લીધે સોઇલ્સ ઇરોઝન થાય છે. એમાં જે એક વોટર છે અને એક વિન્ડ છે, રાઈટ. સો કંટ્રોલ ધ મેઝર will have to be evaluated to the protect the soils and mainly form the several actions of the wind and the water. હવે વિન્ડ અને વોટરથી સોઇલ્સ ઇરોઝન થાય છે આપણને ખ્યાલ છે. તો હવે એને બચાવવા માટે આપણે કયા કયા પગલાં લઈ શકીએ, એવી કઈ સિસ્ટમ આપણે બનાવી શકીએ, એવી કઈ મેથડથી આપણે વોટર અને વિન્ડથી જે પણ સોઇલ્સ ઇરોઝન્સ થાય છે એ ઇરોઝનને આપણે અટકાવી શકીએ. તો એના માટેની આપણે આજે ટોટલ મેથડ્સ એ જોવાના છીએ. સો જનરલી સોઇલ્સ કન્ઝર્વેશન્સ મેથડ્સ આર ધ ડિવાઇઝડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પ્રિન્સિપલ. બધાના પ્રિન્સિપલ ડિફરન્ટ છે એટલે એટલીસ્ટ તમારે નામ તો યાદ રાખવા જ પડશે, રાઈટ. તો તમને એ બધાના મેથડ્સ અને એને જે પ્રિન્સિપલ છે એ ખબર પડે. સો ફર્સ્ટ, સોઇલ્સ શુડ બી પ્રોટેક્ટેડ ફ્રોમ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધ રેન ડ્રોપ. આપણને ખબર છે કે રેન ડ્રોપ પડે છે ડાયરેક્ટલી. જો હેવી રેન્સ થાય તો હેવી રેન્સને મદદથી પણ સોઇલ છે એનું ઇરોઝન થાય છે, એને તમે પ્રોટેક્ટ કરી શકો. Concentration of the rainwater and its movement along the slope in the narrow way should be prevented. હવે તમને ખ્યાલ છે કે જ્યારે હેવી રેન થતું હોય ત્યારે વોટર જે સ્લોપ જે હોય છે, ઢાળવાળી જગ્યા છે, ત્યાંથી પાણી છે નીચેની બાજુ જતું હોય છે. તો નીચેની બાજુ જાય છે ત્યારે એની સાથે સાથે સોઇલ પણ જતી હોય છે. પણ એ જગ્યાએ જો નેરો સ્લોપ હોય, પતલો એવો સ્લોપ હોય, તો ત્યાં તમે સોઇલ્સનું એક પ્રકારે થોડુંક એનું ઇરોઝન છે એ તમે અટકાવી શકો છો. ઇફ વોટર રન અલોંગ ધ સ્લોપ ઇટ્સ સ્પીડ ઓફ ધ મુવમેન્ટ શુડ બી રિડ્યુસ. હવે જે પાણીની જે સ્પીડ છે, એકદમ ગતિથી પાણી વહેતું હોય, એ પાણીની ગતિને જો તમે ઓછી કરી દો તો એનાથી પણ તમારું અમુક લેવલ સુધીનું જે સોઇલ્સ ઇરોઝન છે એ બચી જાય છે. More water should be allowed to percolate through the soils. વધારે પડતાનું પાણી જે છે એ સોઇલ્સની અંદર એબ્ઝોર્બ થશે અને જ્યારે સોઇલ્સ હવે એબ્ઝોર્બ નહીં કરી શકે ત્યારે પાણી છે એ બધું રિમૂવ થઈ જશે, રાઈટ. સો સોઇલ એગ્રીગેટ્સ શુડ બી અલાઉડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ સાઇઝ. અને જ્યારે વોટર એબ્ઝોર્બ થાય ત્યારે સોઇલ્સની જે સાઇઝ હોય છે એ પણ થોડીક ઇન્ક્રીઝ છે એ થતી હોય છે. તો જેટલું વધારે વોટર છે એ સોઇલ્સ એબ્ઝોર્બ કરે એટલો ફાયદો થવાનો છે. બાકી વધારાનું પાણી જે એ વહેતું હશે તેની સાથે સાથે સોઇલ પણ શું થશે, ઇરોઝ થશે, રાઈટ. નાઉ વેલોસિટી ઓફ ધ વિન્ડ શુડ બી રિડ્યુસ. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે પવનની ગતિ છે એને રિડ્યુસ કરવી થોડીક અઘરી છે, પણ એવી કોઈ ઘણી બધી સિસ્ટમ જે હોય છે કે જેનાથી પવન જે છે, વિન્ડ જે આવતો હોય છે અલગ અલગ જગ્યાએથી અથડાતો આવે તો એની જે ગતિ છે એ રિડ્યુસ થઈ શકે. અથવા બહુ જ સ્પીડી કોઈ સાયક્લોન્સ આવી ગયું હોય અથવા તો બહુ જ એવી ગતિથી કોઈ પવન ફૂંકાતો હોય તો એની સાથે સાથે આપણને ખબર છે ધૂળની ડમરી ચડતી હોય તો ધૂળની ડમરી ચડે એ એક પ્રકારનું ઇરોઝન છે, રાઈટ. એ ખબર હોય છે કારણ કે ઉપરની જે સરફેસ છે એમાંથી સોઇલ છે એ બધી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂવ થાય છે, જે એ સારું છે ને. કારણ કે એ જગ્યાએથી તો સોઇલ છે એ તો ઇરોઝ થઈને ત્યાં તો સોઇલનું કન્ટેન્ટ છે ઘટી ગયું ને, રાઈટ. તો આપણે એને જ બચાવવાનું છે. પ્લાન્ટ શુડ બી ગ્રોન on the soils where the erosion is occurring the frequently. જેટલા મેક્સિમમ પ્લાન્ટ હશે એટલું સોઇલ્સ ઇરોઝન ઓછું થશે. પાણીનું ધોવાણને અટકાવવા માટે પણ આપણે એક જ ઉપાય જે નાના હતા 8મા 9મા ધોરણની અંદર હતા ત્યારથી ભણાવવામાં આવે છે કે જેટલા પ્લાન્ટ્સ વધારે હોય એમ આપણે ભૂમિનું ધોવાણ છે એને અટકાવી શકીએ. આવું ગુજરાતીમાં ભણતા, રાઈટ. સો ગ્રો ધ મેક્સિમમ પ્લાન્ટ્સ and prevent the soils erosions, right. કારણ કે જેટલા મેક્સિમમ પ્લાન્ટ હશે એટલું તમારું જે પણ ઇરોઝન્સ થાય છે, રાઈટ. જો સોઇલ્સના ઇરોઝનની સાથે સાથે વી આર નોન અબાઉટ કે સોઇલ ફર્ટિલિટી ઇઝ ડિક્રીઝ,
રાઈટ, આપણને ખ્યાલ છે સોઇલની ફર્ટિલિટી પણ કેવી થવાની છે, ડિક્રીઝ થશે. તો બધી વસ્તુ એને ફ્રિકવન્ટલી અટકાવવા માટે મેજરલી પ્લાન્ટ્સને તો ગ્રો કરવા જ પડશે, રાઈટ. જેટલા મેક્સિમમ પ્લાન્ટને તમે ગ્રો કરશો એટલો તમારો ફાયદો થશે. બાકીની મેથડ છે એ તો અલગ અલગ પ્રિન્સિપલ ઉપર કામ કરે જ છે, બટ મારા મતે મારું સાયન્સ એવું કહે છે કે મેક્સિમમ પ્લાન્ટને ગ્રો કરો અને સોઇલ્સનું જે પણ ફ્રિકવન્ટલી ઇરોઝન્સ થતું હોય છે એને તમે રિડ્યુસ કરો. અને પ્લાન્ટ્સને જેટલા મેક્સિમમ આપણે ગ્રો કરશું એનાથી આપણને 2-3 ફાયદા તો એના સિવાયના છે જ. આપણને પ્યોર ઓક્સિજનનું લેવલ છે એ વધી જશે એન્વાયરમેન્ટની અંદર, અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એનું કન્ટેન્ટ ઓછું થશે, રાઈટ. કારણ કે આપણને હાલની પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ છે. નો ડાઉટ આપણે લોકો ભણીએ છીએ સોઇલ્સ, પણ એની સાથે સાથે તમારે એન્વાયરમેન્ટ્સનો ટોપિક છે તો એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે એ વધતું જાય છે, તો બધી વસ્તુ માટે એક જ ઉપાય છે, પ્લાન્ટ્સને ગ્રો કરો. So in India, the soils conservation method are supervised by the Central Soil Conservation Board at Dehradun. બધી જગ્યાની એક કમિટીઝ હોય છે, રાઈટ. તો સોઇલ કન્ઝર્વેશનની આ જે બધી મેથડ છે એને સુપરવાઇઝડ કોણ કરે છે, સેન્ટ્રલ સોઇલ્સ કન્ઝર્વેશન બોર્ડ, રાઈટ, કે જે દહેરાદૂનની આવેલી છે. અને એના સિવાયના સબસ્ટેશન પણ છે. ક્યાં ક્યાં છે, કોટા છે, ઓટાકામુંડ, બેલારી, વાસદ, આગ્રા, ચંદીગઢ એન્ડ જોધપુર, આ બધાના સબસ્ટેશન છે. આ બધી જગ્યા એ એક કમિટી હોય, એ કમિટી જે છે એ કમિટી આ જે સોઇલ્સનું જે કન્ઝર્વેશન જે આપણે કરીએ છીએ તો આ બધી મેથડ્સ જે છે એના ઉપર એ ધ્યાન રાખતી હોય છે. અને આના માટેની જે પણ સહાય જે થતી હોય એ સહાય પણ આ લોકો કરતા હોય છે, રાઈટ. સો આપણો આજનો ટોપિક જ એ છે, સોઇલ્સ કન્ઝર્વેશન, રાઈટ. એટલે બીજી વખત મૂક્યું હતું. સો સોઇલ કન્ઝર્વેશન ઇઝ કોલ્ડ આઉટ બાય ધ ફોલોઈંગ ધીસ મેથડ્સ. કઈ કઈ મેથડ્સ છે હવે જોઈએ. સો ફર્સ્ટ ઇઝ બેઝિંગ લિસનિંગ. જો ઘણી બધી મેથડ્સ છે, તેમાંથી આપણે જેટલી મેથડ્સ તમને મેક્સિમમ યાદ રહે એ તમારા માટે સારું છે. કારણ કે એક્ઝામ માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટમાં ઇમ્પોર્ટન્સ જો કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો એ આ છે, સોઇલ્સ કન્ઝર્વેશન્સની મેથડ્સ, રાઈટ. આ પૂછાય જ છે એવરી યર. તો તમારે આ જે તમારે યાદ રાખવાનો છે. 5 માર્ક્સની અંદર આ ક્વેશ્ચન છે એ આવે છે, રાઈટ. તો ચાલુ કરીએ બેઝિંગ લિસનિંગ. બેઝિંગ લિસનિંગની અંદર શું હોય છે? સો મેની સ્મોલ બેઝિન્સ આર ધ મેડ અલોંગ ધ સ્લોપ with the help of the basin blister, and these basins act as a temporary reservoir to hold water. નાની નાની બેઝિન્સ બનાવે. એ બેઝિન્સની અંદર તમે પાણીને છે એ અમુક લેવલ સુધી ટેમ્પરરી માટે એને સ્ટોર કરી શકો. એન્ડ રિડ્યુસ ધ કોન્સન્ટ્રેશન્સ ઓફ ધ વોટર ઓન ધ સોઇલ સરફેસ. એટલે આ બેઝિન્સની મદદથી શું થશે કે પાણીનો જે સ્લોપ જે જતો હશે, જે સ્લોપ ઉપરથી જે પાણી વહેતું હશે, તો ત્યાં તમે જો નાની નાની બેઝિન્સ બનાવેલી હોય તો પાણીની જે ગતિ જે છે એની જે સ્પીડ છે એ સ્પીડ જે રિડ્યુસ થશે. સ્પીડ જેવી રિડ્યુસ થશે, કોન્સન્ટ્રેશન્સ એની સાથે સાથે વોટરનું જે સોઇલ સાથે જે મિક્સ થતું હશે, સોઇલ્સ એની સાથે જે વહેતી હશે એ પણ કેવી થઈ જશે, રિડ્યુસ થઈ જશે. સો ધ વેલોસિટી ઓફ ધ વોટર બિકમ્સ અ વેરી લો. વચમાં કોઈ અવરોધ જ થયું, એક પ્રકારનો બેઝિંગ એટલે શું થયું, એક પ્રકારનો અવરોધ, કે જ્યાં જ્યાં સ્લોપ છે એવી જગ્યાએ તમે બેઝિન્સ બનાવી નાખો, જ્યાંથી તમે પાણીને જે સ્ટોર કરી શકો. મતલબ નાના નાના દિવાલ ટાઈપની કોઈ રચના છે, કોઈ એવા ખાબોચિયા ન કહી શકો પણ એવી નાની નાની દિવાલ છે એવું બનાવી નાખો તો ત્યાં તમારું પાણીનું સ્ટોર થઈ જાય અને જે વોટરની જે સ્પીડ છે એ વેલોસિટી જે છે એ પણ ડિક્રીઝ થઈ જાય. તો જેનાથી જેની સાથે સાથે જે સોઇલ્સ વહેતી હોય, સોઇલ્સનું જે વહેણ છે એ પણ કેવું થઈ જશે, ઘટી જશે. So as the velocity or the decrease, the soils is automatically protected from the water erosion. તો આ મેથડથી તમે વોટર ઇરોઝન છે એને વોટરની મદદથી જે સોઇલ્સ ઇરોઝન છે એને તમે અટકાવી શકો છો. સમટાઇમ્સ ધ બેઝન્સ આર યુઝ ફોર ધ પ્લાન્ટિંગ અ ટ્રી. કારણ કે બેઝન્સ એક એવી વસ્તુ થઈ, મેં કીધું કે વચ્ચે નાનકડી દિવાલ જેવું થઈ ગયું, બરાબર. માની લ્યો કોઈ સ્લોપ છે, રાઈટ, તો એ સ્લોપ પાસે તમે એવા કોઈ બેઝન્સ બનાવી નાખ્યા, તો રાઈટ આ બેઝન્સની અંદર તમે અહીંયા પ્લાન્ટ્સને પણ ગ્રો કરાવી શકો છો. ક્લિયર? એટલા માટે અહીંયા કીધું છે કે ઘણી વખત બેઝન્સની અંદર પ્લાન્ટ્સને પણ ગ્રો કરાવી શકીએ છીએ. તો આવા ઘણા બધા બેઝન્સ તમે બનાવ્યા હોય તો ઉપરથી જે પણ પાણી નીચે આવતું હશે
તે પાણી છે અમુક લેવલનું પાણી છે એ આ બધી બેઝિન્સની અંદર સ્ટોર થઈ જશે એન્ડ ધેન આફ્ટર એની સ્પીડ છે એ પણ કેવી થઈ જશે, ડાઉન થઈ જશે. એની સ્પીડ કેવી થાય, ડાઉન. અહીંયા ઊંધું જતું એવી રીતે છે, બરાબર. એટલે ડાઉન સ્પીડ થાય એટલે એની સાથે સાથે જે પણ આપણે સોઇલ્સનું ઇરોઝન છે એ આપણે ઓટોમેટિકલી ઓછું કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર? Then next one is a pan breaking. So in some areas, the percolations of the water through the soil pores is a difficult due to the presence of the clay pan in the subsoils. So a clay chikni mati hai. So the pan is broken with the pan breaker. So it's improvement the permeability of the soils and the reduce the surface of the runoff. જો ચીકણી માટી છે જેની અંદર વોટરનું એબ્ઝોર્પ્શન છે થોડુંક વધારે થતું હોય છે, કારણ કે પોરની જે સાઇઝ હોય છે એના ઉપર એબ્ઝોર્પ્શન છે એ વધારે થતું હોય છે. જેની અંદર જે એવા ટાઈપની જો કોઈ સોઇલ્સ હોય કે જે બિલકુલ ઓછા પ્રમાણની અંદર સોઇલને એબ્ઝોર્બ કરી શકતું હોય તો એ સોઇલનું વહાણ છે એ થોડુંક વધારે થશે, સોઇલ્સ ઇરોઝન એનું વધારે થશે. પણ એવી જે સોઇલ છે કે જેની અંદર સોઇલ્સ વોટર છે એ એબ્ઝોર્બ કરવાની થોડીક વધારે કેપેસિટી છે, રાઈટ, તો એ થોડુંક ઇમ્પ્રૂવ થશે. એની અંદર સોઇલ છે એટલું ઇરોઝન છે એ થશે નહીં. ધેન આફ્ટર ધ ટેરેસીસ. સો ધ લેન્ડ વિથ ગ્રેન્ટલ સ્લોપ ઇઝ કટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધ બ્રોડ સ્ટેપ. મોટા મોટા સ્ટેપ બનાવી નાખવામાં આવે છે જેને કહેવાય છે ટેરેસીસ. કોઈ સ્લોપવાળી જગ્યા છે ત્યાં તમે મોટા મોટા બ્રોડ સ્ટેપ જેવી રચના બનાવી નાખો, રાઈટ. ઢાળવાળા એરિયા છે ત્યાં તમે સ્ટેપ બનાવી નાખો તો એને ટેરેસીસ કહેવામાં આવે છે. સો એટ ધ આઉટર માર્જિન ઓફ ઈચ ટેરેસીસ અ સ્મોલ રિડ્જ ઇઝ મેડ ટુ રિડ્યુસ ધ ફ્લો ઓફ ધ વોટર. હવે એક 1 by 1 સ્ટેપ ઉપરથી જશે એટલે એની જે વેલોસિટી જે છે વોટરની એ વેલોસિટી કેવી થઈ જશે, ઓછી થઈ જશે. સો સિન્સ ધ વેલોસિટી ઓફ ધ વોટર ઇઝ લોવર્ડ ધ રેટ ઓફ ધ ઇરોઝન become the very low and it's this called a terrace is also called a bench terrace. હવે એમાં કેવું થાય કે માની લ્યો આ સ્લોપ જે છે, 1 મિનિટ, આ જે સ્લોપ છે, રાઈટ, આ સ્લોપ ઉપર તમે એવા સ્ટેપ બનાવી દો. તો સ્ટેપ બનાવી દેશો તો શું થશે, પાણી જે ઉપરથી આવશે, પહેલાં અહીં ઉપર આવ્યું, ધીરેકથી એ નીચે આવશે, નીચે આવ્યા પછી હરી આ બાજુ આવશે, રાઈટ. તો સ્લોપની મદદથી શું થશે, એક પ્રકારનું એમાં વોટર ઇરોઝન જે સોઇલ્સ ઇરોઝન છે પણ ઓછું થઈ જશે. પાણીની જે સ્પીડ છે કન્ટિન્યુઅસમાંથી બ્રેક થતી આવશે એટલે ઓટોમેટિક સ્પીડ પણ ઘટી જશે. અને આ પ્રકારનું તમે આસામવાળા એરિયા જે છે, અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, એ જગ્યાએ તમે આ ટેરેસીસ જોયું હશે. ઇન સર્ટન એરિયાઝ અ ચેનલ ઇઝ ડગ along the terrace and such terrace is also called a channel terrace. અલગ અલગ ટાઈપ્સની ચેનલ, અલગ અલગ મેથડ્સથી જો તમે ટેરેસ બનાવ્યા છે. હવે જેમ ઓલું કીધું છે નાના નાના એરિયાની અંદર તમે એ બનાવો છો તો એને બેન્ચ ટેરેસ કહેવામાં આવે છે. એક ચેનલ બનાવી નાખો છો, મોટી ચેનલ, તો એને ચેનલ ટેરેસ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. મોટા મોટા રીડ્સ બનાવી દો, મોટા બ્રોડ બેઝડ રીડ્સ બનાવો તો એને બ્રોડ બેઝડ રીડ્સ ટેરેસ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. તો અલગ અલગ ટાઈપ્સના ચેનલ જે અલગ અલગ ટેરેસના અલગ અલગ ટાઈપ્સ છે. સો ઇફ ધ soils excavated from the channels is used to constructed ridge along the both side of the channel. બંને સાઈડ ચેનલ હોય છે તો એને કેવી કહેવાય, બ્રોડ બેઝ રિડ્જ ટેરેસ. Then after counter trenching. So several small shallow pits or the trenches, ખાડા, એક જ વસ્તુ સિમ્પલ યાદ રાખો, ટ્રેન્ચીસ યાદ ન રહે તો ખાડા, are the dug across the slope and the soils excavated from them is deposited at their lower edge. Plants are the planted in the trench. હવે ખાડા બનાવી દેવામાં આવે છે. ખાડા બનાવી દેશો એટલે અમુક પ્રકારનું જે ઉપરથી પાણી વહેતું આવશે એ ખાડાની અંદર ભરાઈ જશે. એ ખાડાની અંદર ઓટોમેટિકલી વોટર જે હાર્વેસ્ટ થશે. કોઈ પણ પાણી છે તમને ખ્યાલ છે, પાણી છે એ અંડરગ્રાઉન્ડ જવાનું છે તો એનાથી આપણને બીજો ફાયદો એ થાય છે કે અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર છે ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ. તો હવે આ જે ખાડા છે ખાડાની અંદર તમે પ્લાન્ટ્સ પણ લગાવી શકો છો. સો ધ ટ્રેન્ચીસ હોલ્ડ મચ રેન વોટર એન્ડ ઇન્ક્રીઝ ધ મોઇશ્ચર કન્ટેન ઇન ધ સોઇલ્સ. આનાથી સોઇલ્સનું જે મોઇશ્ચર છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. They are the reduce the surface runoff and thereby the protect the soils from the water erosions.
આનાથી ઘણો બધો ફાયદો થાય છે, કારણ કે જો રેઇન જ્યારે થતા હોય તો આવા ખાડા છે એની અંદર પહેલાં પાણી ભરાઈ જશે, એ જેમ જેમ પાણી એમાં ભરાતું જશે એ પાણી છે એ જમીનની અંદર ઉતરતું જાય છે, રાઈટ. એટલે ત્યાંની જે સોઇલ સાથે એકદમ મોઇશ્ચર હશે, ત્યાંનું જે અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર છે એનું લેવલ છે એ પણ વધી જશે. સાથે સાથે ઉપરથી કોઈ પાણી વહેતું વહેતું આવતું હોય અથવા તો સ્લોપવાળી જગ્યા છે તો ઉપર સ્લોપવાળી જગ્યામાં એકચ્યુઅલી આ વસ્તુ નથી કરતા. આ જે સિમ્પલ પ્લેન એરિયા છે એમાં જ સૌથી વધારે કરવામાં આવે છે કે અલગ અલગ જગ્યાએ ખાડા આવા બનાવી દીધા હોય તો જેની અંદર વોટર છે એનું હાર્વેસ્ટ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ, અને સાથે સાથે એ જગ્યાએ આપણે પ્લાન્ટ્સ પણ ગ્રો છે એ કરાવી શકીએ છીએ. Then one the gully control. નામ પણ બધા મસ્ત છે. Gullies are the controlled by the filling them with the stones or the wooden logs. આની અંદર તમે પથ્થર અને વુડન લોક્સ, મોટા મોટા લાકડાના કટકાનો ઉપયોગ કરી શકો છો વિથ અલ્ટરનેટ્સ લેયર ઓફ ધ સ્ટ્રો. એને અલગ અલગ લેયર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એને વુડનના લોક્સ છે એ તમે ગોઠવી શકો છો, સ્ટોન પથ્થર તમે એને ગોઠવી શકો છો, જેનાથી વોટરની સ્પીડ છે ને આપણે ઓછી કરી શકીએ. જો આ બધાની અંદર કંટ્રોલમાં એક જ વસ્તુ છે કે જેની વેલોસિટી જે છે હોય છે, જે સ્પીડ હોય છે વોટર અને વિન્ડ, આ બધીની જે સ્પીડ છે આપણે આનેથી કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. સો gullies are the controlled by the filling them with the stones or the wooden logs along with the alternate layer of the straw, and the sides of the gullies are the protected by the rising burns or the grasses. અને આ બધાને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે ગુલીસ જે તમે બનાવો છો એને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે ત્યાં ગ્રાસ છે એને ગ્રો કરાવવામાં આવે છે. ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ વોટર ફ્લોઝ ઇઝ ડાયવર્ટેડ ટુ સમવેર અવે ફ્રોમ ધ ગુલી. આનાથી ઘણી વખત ફ્લો જે થતો હોય છે એ ડાયવર્ટ પણ થઈ શકે છે. Small check dams are the constructed at several sites along the path of the water ફ્લો. અહીંયા તમે ચેકડેમ જેવી પણ રચના જે બનાવી શકો છો, જેનાથી ચેકડેમથી શું થશે, જેનું રેન વોટર છે એને આપણે એક જગ્યાએ સ્ટોર કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. Then after 6 one is a stream bank protections. Stream banks are the protected by the growing thick vegetations along the bank of the river. Bank of the river એટલે નદીનો કિનારો, રાઈટ. તો એ જગ્યાએ તમારું વેજીટેશન જે વધારે હોય તો આ વસ્તુ તમે થાય, આ તમે પ્રિવેન્ટ કરી શકો છો. સ્ટોન ઓર ધ કોન્ક્રીટ walls are the built to regulate the water flow in the particular area and in the particular directions. તમે સ્ટોન અને કોન્ક્રીટની વોલ બનાવી શકો છો જેની મદદથી વોટર ફ્લો જે થતો હશે એને તમે એક રેગ્યુલેટ કરી શકો છો. એની જે વેલોસિટી જે ઘટાડીને એક શાંતિવાળો એક ફ્લો જે આપણે નક્કી કરવો હોય એટલા ફ્લોની અંદર આપણે એને જે ડાયરેક્શન્સમાં મોકલવું હોય એ ડાયરેક્શનમાં આપણે વોટરને મોકલી શકીએ છીએ. Soil bindings, the grasses are the grown along the inner margin of the river bank to hold the soil particles tightly for the protecting the soils from the water erosions. હવે આ બધી એક ગ્રાસ એક એવી વસ્તુ છે, ગ્રાસ તમે વાવ્યો હોય તો એની સાથે સાથે સોઇલ પાર્ટિકલ જે હશે ને એ ગ્રાસ સાથે ચોંટી જશે, રાઈટ. એટલે ત્યાંનું સોઇલ્સ ઇરોઝન છે એ થોડું કેવું થઈ જશે, ઓછું થઈ જશે. કાઉન્ટર ફાર્મિંગ એક પ્રકારનું ફાર્મિંગ છે. અલ્ટરનેટ ridge or the furrows are the made a right angle to the slope. સ્લોપવાળી જે એરિયા છે, લાઈક મેં તમને કીધું ઉપરના જે એરિયા છે ચાની ખેતી કરીએ છીએ આપણે, કેવી કરીએ છીએ, કાઉન્ટર ફાર્મિંગ કરીએ છીએ, એક પ્રકારનું સ્ટેપ ફાર્મિંગ આપણે જેને કહીએ છીએ, રાઈટ. તો સ્લોપની અંદર આ રીતનું ફાર્મિંગ છે એ કરવામાં આવે છે. અને આની અંદર જે ઇરોઝન જે બહુ જ ઓછું થશે, ઉપરથી ઇરોઝન થશે ને તો નીચે સુધીમાં તો ઇરોઝન અટકી ગયું હોય અને એ જે સોઇલ છે એક પછી એક બીજા લેયરની અંદર ભેગી થતી જશે. The reeds of the same heights are called a counter. જેની હાઇટ હશે એ સેમ થઈ જશે સ્લોપવાળી જગ્યામાં, એની રીડ્સ જે હાઇટ છે એને કાઉન્ટર્સ કહેવામાં આવ્યા છે. These reeds and the furrows reduce the surface run of the water along the slope. અને આની મદદથી જે સ્લોપ જે છે એ સ્લોપની અંદર જે પાણી વહેતું હશે એ બંધ જ થઈ જશે, કારણ કે બંને હાઇટ છે તમે સેમ કરી દીધી હોય એટલે આ ફાર્મિંગ કરીને. The reeds check flow of the water. The furrows act as a temporary reservoir to store the water. Furrows એક પ્રકારનું તમે એવી જગ્યા બનાવી હોય કે જેની અંદર પાણી છે એને તમે સ્ટોર કરી શકો. Plants are raised along the inner side of the reeds to strengthen the roots. રાઈટ. પ્લાન્ટને મેક્સિમમ તમે ગ્રો કરો તો એનાથી તમારું જે પણ ઇરોઝન છે એ તો ઓછું થઈ જશે. Then after 8 one is a strip cropping.
This method is a follow on the somewhat slip slope, and the land is plugged at right angle to the directions of the slope, and then the different crop are the raised in the alternate strips at the right angle to the slope. સ્લોપ જેવડી જગ્યા છે એમાં અલગ અલગ ડાયરેક્શનની અંદર અલ્ટરનેટ તમે પ્લાન્ટ્સને ગ્રો કરાવો. In some areas the perennials, legumes and the grasses are grow in the alternate strip. એટલે એક લેવલની અંદર તમે લેગ્યુમ્સ વાવો છો, એક લેવલની અંદર ગ્રાસ, વળી પાછું એક સ્ટ્રીપની અંદર લેગ્યુમ્સ, દેન આફ્ટર ધ ગ્રાસ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે એક લાઈન લેગ્યુમ્સની કરી છે તો બીજી લાઈન તમે ગ્રાસની કરો. તો આનાથી પણ જે ઇરોઝન્સ જે થશે સોઇલ્સનું એ ઘણું બધું ઘટી જશે, કારણ કે ગ્રાસની મેં તમને ખાસિયત તો કહી દીધી. સો ધીસ પ્લાન્ટ્સ આર ધ એલાઉડ ટુ ગ્રો ધ કન્ટિન્યુઅસલી, અને આના મદદથી શું થશે કે પ્લાન્ટ છે એ પણ સાથે સાથે ગ્રો થશે, અને આપણું જે ઇરોઝન્સ જે અટકાવવાનો જે આપણો મેઇન પ્લાન છે કન્ઝર્વ કરવું છે સોઇલનું, એ પણ આપણે કન્ઝર્વ કરી શકીએ. તો એટલા માટે આને શું કહેવાય છે, પરમિનન્ટ બફર સ્ટ્રીપ ક્રોપિંગ, અને પરમિનન્ટ બફર સ્ટ્રીપ ક્રોપિંગ પણ કહેવામાં આવે છે. આ ક્રોપિંગની અંદર કોઈ મોટા ઝાડવા યુઝ થતા નથી, મોટા મોટા ટ્રી કોઈ યુઝ કરશે નહીં. કયું પેરેનલ, લેગ્યુમ્સ અને ગ્રાસીસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. Then after terrace cropping, so soil conservation by the growing crops in the broad step is called terrace cropping or the stratified cultivations, and it is a practice in the hilly areas to check the soils erosion. જેટલા પણ hilly areas છે ત્યાં terrace cropping કરવામાં આવે છે. The soils is cutting the form of the broad step, and the outer margin of the each step is cut vertically. A small reed is made at the outer margin of the each step to check the surface run of the water, and the some perennial soils binding the grasses are the grown along the margin to each step. હવે શું કહે છે, કંઈ નથી કહેતું કે હવે આપણે તમે આમાં જે ક્રોપ યુઝ કરશો એ ક્રોપને તમારે અલ્ટરનેટ વર્ટિકલી એને હાર્વેસ્ટ કરવાના થશે. એટલે તમે અલ્ટરનેટ હાર્વેસ્ટ કરો જેની મદદથી એક સાથે આખું ક્રોપ છે નીકળશે નહીં. So all the remaining areas are used for the cultivations, and as the surface run of the water is a very much reduced, કારણ કે અલ્ટરનેટિવલી તમે પ્લાન્ટ્સને તો ગોઠવેલા જ હશે. ટેરેસ ક્રોપિંગની અંદર પણ સ્લોપ છે, સ્ટેપ જેવી રચના હશે, એટલે એક અલ્ટરનેટ આપણે સ્ટ્રીપ વાઇઝ આની અંદર ફાર્મિંગ કરશું. સ્ટ્રીપ વાઇઝ ફાર્મિંગ કરો એટલે ક્રોપ છે એની અંદર તમારે એક કરતાં વધારે બે ત્રણ ક્રોપ યુઝ કર્યા હોય ને અલ્ટરનેટ હાર્વેસ્ટ થાય, એટલે ત્યાંથી વોટર ઇરોઝન છે એ પણ વોટર છે એની સ્પીડ જે છે રન જે થતું એ પણ આપણે ઓછું કરી શકીએ. In dry areas, a large flat at the top of the hills is made to conserve the much water during the rainy seasons. Rainy seasons હોય એ ટાઈમે આ જે એરિયા જે છે હિલી એરિયા એમાં સૌથી વધારે વોટર જે સ્પીડથી જતું હોય ને સાથે સાથે સોઇલનું પણ ઇરોઝન્સ થઈ જતું હોય છે. So in the conserve the water is used for the irrigations during the dry season, and this method is called the conservation stressing. હવે હિલી એરિયા છે તો ત્યાં વોટર કન્ઝર્વેશન્સ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને, કારણ કે બધું પાણી જો નીચે જ વહી જશે તો જ્યારે ડ્રાય સિઝન હશે ત્યારે એ લોકો ફાર્મિંગ કઈ રીતના કરશે, તો એના માટે આ વોટર જે છે એને પણ એ લોકો સ્ટોર કરતા હોય છે, જેની મદદથી એ લોકો ડ્રાય સિઝન્સની અંદર શું કરી શકે, ફાર્મિંગ છે એ કરી શકે, જે પણ વેજીટેશન છે એને વોટર છે એ સફિશિયન્ટલી પૂરું પાડી શકે. Then after the mulching, so the plant residue used to cover the soils are called mulches. આપણે મલ્ચીસ એક વખત આવી ગયું છે રાઈટ, કે પ્લાન્ટના જે રેસિડ્યુ છે લાઇક લીફ, સ્ટેમ્સ, રાઈટ, ફ્લાવર્સ, તો આનું એક કવર બનાવી દેવામાં આવે છે રાઈટ, તો એને કહેવાય છે મલ્ચીસ. So the soils is covered with the mulches such as the dry grasses, leaves, straw, crop residue and the other plants later. So this process is called mulching. And mulching is increase the humifications, moisture holding capacity of the soils and the soils microflora. હવે મલ્ચિંગની મદદથી શું થાય છે કે જે સોઇલ્સ જે છે એની અંદર હ્યુમિફિકેશન થાય છે, હ્યુમિડિટી જે વધશે, એની અંદર મોઇશ્ચરની હોલ્ડિંગ કેપેસિટી વધી જશે, કારણ કે ઉપર લેવલ આવી ગયું છે એટલે સોઇલ્સમાંથી વધારાનું પાણી જે છે વોટરથી રિમૂવ થશે નહીં, અને એની સાથે સાથે સોઇલ માઇક્રોફ્લોરા પણ એમાં વધારે તમને જોવા મળે છે રાઈટ. એન્ડ ઇટ ઇઝ અ ડિક્રીઝ સરફેસ રન ઓફ એન્ડ વીડ ગ્રોથ. આનાથી વીડનો જે ગ્રોથ થાય છે, વધારાનું જે નિંદામણ છે એ નિંદામણ પણ આમાં ગ્રો થશે નહીં. સો ધસ મલ્ચિંગ કન્ઝર્વ ધ ઓરિજિનલી નેચર
of the soils below the mulch layer, right? તો mulch layer છે એનો બહુ જ ફાયદો થાય છે. Then after the crop rotations, ક્રોપ રોટેશન્સની મદદથી પણ આપણે સોઇલ્સનું કન્ઝર્વેશન જે અટકાવી શકીએ છીએ, કન્ઝર્વેશન કરી શકીએ, નોટ અટકાવી શકીએ, એને આપણે કન્ઝર્વ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. સો ધ કલ્ટિવેશન ઓફ ધ ડિફરન્ટ ક્રોપ્સ in the successive years in the place is called crop rotation. Every year please chosen the different plants, different the crops. So usually leguminous plants are the cultivated in the alternate years. Leguminated plants જેટલા પણ જે કઠોળના જે પ્લાન્ટ છે એને આપણે અલ્ટરનેટ યુઝ કરવા જોઈએ. આ યરે આપણે એનું ફાર્મિંગ કર્યું તો દેન આફ્ટર નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ યર you should the growing. And some the leguminous plants have a deep root system. ઘણા બધા એવા લેગ્યુમિનેશન્સ પ્લાન્ટ છે જેના રૂટ સિસ્ટમ જે બહુ જ એકદમ ડીપ હોય છે, જેની મદદથી અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર છે, મિનરલ્સ છે, એના લેવલ છે એ ઓછા થઈ ગયા હોય છે. તો જો તમે એવરી યર એ જ પ્લાન્ટનો યુઝ કરો તો બની શકે ત્યાંનું અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર છે એ પણ કેવું થઈ જાય, ઓછું થઈ જાય, રાઈટ. તો એ ફાયદાકારક નથી, એટલા માટે કહે છે ક્રોપ રોટેશન ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ. સો દે leave the pores as a result to that and the decay of the root. અને એને સફિશિયન્ટ લેવલની અંદર જો વોટર ના મળે, સફિશિયન્ટ લેવલની અંદર જો એને મિનરલ્સ ના મળે તો એના જે રૂટ છે એ રૂટ પણ કેવા થઈ શકે છે, મરી શકે છે, રાઈટ. સો ધીસ pore makes the subsoil suitable for the percolation of the water, right. So crop rotations maintain the nitrogen level in soils and due to the symbiotic fixation of the atmospheric nitrogen. And we are known about the leguminous plants is a symbiotic relationship with mycorrhiza bacteria and the rhizobium bacteria, right. આપણને ખ્યાલ છે rhizobium bacteria is absorb the nitrogen into the environment and the fix the nitrogen into the in the roots, right, in the undergrounds. આપણને ખ્યાલ છે કે બહારના એન્વાયરમેન્ટમાંથી જે નાઇટ્રોજન છે એને એબ્ઝોર્બ કરે છે ને રૂટના અંદર ફિક્સ કરે છે, રાઈટ. તો ક્રોપ રોટેશન્સની મદદથી શું થશે કે ત્યાં સોઇલ્સની અંદર જે નાઇટ્રોજનનું લેવલ છે એ થોડુંક ઇન્ક્રીઝ થઈ શકશે. સો ઇટ રિડ્યુસ ધ સ્પ્રેડિંગ ઓફ ધ પેથોજન એન્ડ ધ રિડ્યુસ ધ ડિપ્લેશન્સ ઓફ ધ સમ સિલેક્ટિવ એલિમેન્ટ્સ ઇન ધ સોઇલ્સ. અને આપણને ખ્યાલ છે સોઇલ્સની અંદર જે પણ પ્લાન્ટ્સનો આપણે ગ્રોથ કરીએ છીએ, જે ડેવલપમેન્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ, તો એની અંદર સોઇલ પેથોજન છે એ વધી જતા હોય છે, રાઈટ. સોઇલ્સની અંદર સૌથી વધારે ડિસીઝીસ છે એ થતી હોય છે. તો જો તમે ક્રોપ રોટેશન્સ એવરી યર કરવાના છો જેની મદદથી ત્યાંનું જે પેથોજન છે એ નીકળી જાય, પેથોજનની જે પણ ડાયવર્સિટી જે છે એ તમે ઓછું કરી શકો છો. ધેન આફ્ટર ધ ફર્ટિલાઇઝેશન્સ. So in the some base areas the fertility of the soils is improved by the adding the enough manure. So it's the thick plants cover develops in the area and protect the soils from the water and the winds. ફર્ટિલાઇઝર્સની મદદથી ફર્ટિલાઇઝર એક પ્રકારનું શું કરે છે, માની લો તમે કોઈ મેન્યુઅર્સનો યુઝ કરો છો, ગ્રીન મેન્યુઅર્સ છે, કમ્પોઝ છે, રાઈટ. તો આની મદદથી શું થાય કે સોઇલની ઉપર એક આખું એક લેયર બની જશે અને જે સોઇલ કરતાં કમ્પેરેટિવલી એની જે થિકનેસ હશે એ વધારે હશે અને એની ઉપર તમે પ્લાન્ટ્સને ગ્રો કરાવો છો એટલે ત્યાંનું કવરિંગ છે એ આખું ડિફરન્ટ થઈ જશે અને જેની મદદથી તમે જે સોઇલ્સને કન્ઝર્વ કરી શકો છો, સોઇલને પ્રોટેક્ટ કરી શકશો વોટર અને વિન્ડની મદદથી, રાઈટ. દેન આફ્ટર ધ મિક્સ ક્રોપિંગ. મિક્સ ક્રોપિંગની અંદર વાત થઈ આપણે એ જ રીતના કે અલગ અલગ તમે ક્રોપિંગના લેયર બનાવ્યા છે, સ્ટ્રીપ વાઇઝ તમે ક્રોપ કર્યા છે, તો એક હાર્વેસ્ટ થાય પણ બીજું તો ત્યાં જ હશે. તો તેની મદદથી પણ શું થાય છે કે જે વોટર અને વિન્ડ ઇરોઝન છે એ જે થાય છે એનાથી એ પણ અટકી જશે, રાઈટ. સો ટુ ઓર ધ મોર સ્પીસીસ આર ધ રેઝડ ટુગેધર ટુ ફેવર ધ ડેવલપમેન્ટ્સ ઓફ ધ થિક પ્લાન્ટ્સ કવર એન્ડ ધીસ મેથડ ઇઝ કોલ્ડ મિક્સ્ડ ક્રોપિંગ. આપણે એક કરતાં વધારે સ્પીસીસને એમાં ગ્રો કરાવવાની. ધેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ ફેલોવિંગ, રાઈટ. So the areas with moderate rainfalls, the land is followed after the harvesting and the grasses are allowed to develop and the growing grasses conserve the soils from the erosions and this method is called fallowing. Fallowing ની અંદર આપણે સ્પેશિયલી ગ્રાસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? ગ્રાસનો. તો ગ્રાસ છે એ રિયલી બહુ જ હેલ્પફુલ જે હોય છે જેનાથી વોટર અને વિન્ડથી જે ઇરોઝન થાય છે એને તો આપણે બચાવી શકીએ છીએ. Then after the lay farming. So
So in this method, the grasses are the raised around the crop field or the raised along with the crop in the field. આની અંદર પણ આપણે ગ્રાસ છે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, સાથે સાથે ક્રોપ પણ તમે આની અંદર યુઝ કરી શકો છો. Roots of the grasses hold the soil particles tightly and they protect the soils from the erosion. જે રૂટ હશે ગ્રાસના એ બહુ જ એડવેન્ટિશિયસ ટાઈપના રૂટ હોય છે, જેની મદદથી એ તંતુમય હોય ને તો રૂટના જે પાર્ટિકલ્સ છે હોય છે એની સાથે ઇઝીલી એ લોકો બાઇન્ડ થઈ જતા હોય છે. એટલા માટે લે ફાર્મિંગ જે છે એની અંદર ગ્રાસને સાથે સાથે જે ક્રોપ ફિલ્ડ છે એની સાથે સાથે અરાઉન્ડ એની આજુબાજુ ગ્રાસને ડેવલપ કરવામાં આવે છે, ગ્રો કરી દેવામાં આવે છે. તો એની બધી ફરતે બાજુ ગ્રાસ હશે તો એ સોઇલ્સને શું કરી લેશે એક જગ્યાએ, એની સાથે એના પાર્ટિકલ્સ જે છે ચોટી જશે, ટાઇટલી બાઇન્ડ થઈ જશે, તો એનું સોઇલ્સ ઇરોઝન જે અટકી જાય છે. Control the grazings. So moderate grazing is allowed in the certain forest areas to maintain the ground flora from the conserving the soils. હવે આપણને ખબર છે કે ફોરેસ્ટની અંદર મેક્સિમમ જે પ્લાન્ટ જે છે એ હાઇટવાળા હોય છે, આપણે એવું માનીએ છીએ, પણ એની સાથે સાથે જે માઇક્રોફ્લોરા છે ત્યાંના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરા છે એને પણ કન્ઝર્વ કરવા બહુ જ જરૂરી છે, કારણ કે એ જે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરા જે હશે ને એ જ સોઇલ્સનું મેક્સિમમ સોઇલ્સનું ઇરોઝન જે થતું હોય છે એને કન્ઝર્વ કરવાની અંદર હેલ્પ કરતા હોય છે, રાઈટ. દેન આફ્ટર ધ રિટાયરિંગ ધ લેન્ડ. સો ધ લેન્ડ્સ આર ફ્રીક્વન્ટલી અફેક્ટેડ બાય ધ વોટર ઇરોઝન્સ and is conserved by the rising the grasses throughout the field. જો તમે આખી ફિલ્ડની અંદર તમે ગ્રાસ છે એ અરાઉન્ડમાં તમે એને ગ્રો કરાવેલા હોય તો એનાથી તમારું જે આ વોટર ઇરોઝન્સ જે અફેક્ટ કરતું હોય છે, રાઈટ, પાણી જે છે એ તમારી સોઇલ્સને અફેક્ટ કરતી હોય છે, રાઈટ, તો એ તમે ઓછી કરી શકો છો. The grasses protect the soils from the erosions and the nilgiris are used for this purpose. આ રિટાયરિંગ ધ લેન્ડ છે એની અંદર તમે ગ્રાસીસ તો તમે યુઝ કરી શકો છો, પણ એની સાથે સાથે તમારું જે ફાર્મ છે એની ફરતી બાજુ એની અરાઉન્ડ સાઈડ પેરીફેરી સાઈડ જો તમે નીલગિરી યુકેલિપ્ટસ એ પ્લાન્ટ્સને તમે ગ્રો કરાવો તો એનાથી પણ તમને ઘણો બધો ફાયદો છે એ થાય છે. So overgrowth of the grass is controlled by the moderate grazings, right? Now control of wind erosions. અત્યાર લગી આપણે જોઈએ બધા વોટર ઇરોઝન્સ હતા કે વોટર ઇરોઝન્સની સામે આપણે કઈ કઈ મેથડ એને બચાવી શકીએ. નાઉ કંટ્રોલ ઓફ ધ વિન્ડ ઇરોઝન્સ. સો વિન્ડ ઇરોઝન્સ ઇઝ કોમનલી ઇન ધ ગુજરાત, રાજસ્થાન, હરિયાણા એન્ડ ઉત્તર પ્રદેશ. સૌથી વધારે વિન્ડ ઇરોઝન્સ આ જગ્યાએ જોવા મળે છે, કારણ કે આ એની જે પવનની ગતિ છે, પવનની જે સ્પીડ છે, પવનની જે દિશા છે એ સૌથી વધારે આ રાજ્યોની અંદર લાગુ પડે છે. ઇન્ડિયાની અંદર સૌથી વધારે જો વિન્ડ ઇરોઝન્સ જો થતું હોય તે અહીંયા થાય છે. કયું ગુજરાત, રાજસ્થાન, હરિયાણા એન્ડ ઉત્તર પ્રદેશ. It is controlled by using the following methods. Small reeds of about 30 centimeters are made at the right angle to the directions of the wind at the boundaries of the field. તમે નાના એરિયા 30 સેન્ટીમીટર જેટલા એરિયા એટલે ખાડા જેવી રચના બનાવી નાખો બાઉન્ડ્રી ઉપર ફિલ્ડની, તો એનાથી તમારું વિન્ડ ઇરોઝન છે એ ઓછું થશે. કારણ કે એક જગ્યાએથી માની લ્યો કોઈ માટી છે એ ઉડીને જતી હોય એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ, તો પાછળની બાજુ જે 30 સેન્ટીમીટરની આસપાસ જે ખાડા હશે એ ખાડાની અંદર એ પૂરાઈ જશે. Soil is plugged at right angle to the directions of the wind and irregulated immediately after the plugging. હવે સોઇલ્સ પ્લગિંગ છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ. તો સોઇલ્સ પ્લગિંગ જો આપણે કરીએ એક સાચા એંગલથી તો જે પણ વિન્ડની જે ડાયરેક્શન છે એને તમે ચેન્જ કરી શકો છો. Strip of the tall plants are the grow around the main field. જે પણ મેન ફિલ્ડ છે આપણી એની આજુબાજુ તમે મોટા મોટા ટ્રીઝ છે એને ગ્રો કરાવો, લાઈક યુકેલિપ્ટસ, રાઈટ. એ યુકેલિપ્ટસ જે મોટા ટ્રીની અંદર આવે એટ રાઇટ એંગલ ટુ ધ પ્રિવેલિંગ ધ વિન્ડ્સ, અને એની મદદથી જે વિન્ડ્સ છે એ વિન્ડ્સની જે વેલોસિટી છે એને આપણે ડિક્રીઝ કરી શકીએ છીએ. સોઇલ્સ બાઇન્ડિંગ્સ ધ પ્લાન્ટ્સ આર ધ રાઇઝ ઓન ધ સેન્ડી સોઇલ્સ. સેન્ડી સોઇલ્સ જો હોય છે તો એની અંદર તમે ઓક્ઝાલિસ, કોર્નિક્યુલાટા, કેલોટ્રોપિસ પ્રોસેરા, પેનિકમ્સ, ટર્જિડિયમ્સ, એરિસિટિટા, પેનાટા આવા પ્લાન્ટ્સની સ્પીસીસ છે કે જે તમે સેન્ડી સોઇલ્સ જે હોય છે ત્યાં તમે એને પેરીફેરી સાઇડ અરાઉન્ડ મેન ફિલ્ડની અરાઉન્ડ તમે આને ગ્રો કરાવી શકો છો. પ્રોપર ડ્રાય ફાર્મિંગ મેથડ્સ ઇઝ એડેપ્ટેડ ઇફ ધ અવેલેબલ વોટર ઇઝ સ્કેન્ડી. પ્રોપર ડ્રાય ફાર્મિંગની વાત થાય છે. પ્રોપર ડ્રાય ફાર્મિંગ મેથડ્સ ઇઝ એડેપ્ટેડ ઇફ ધ અવેલેબલ વોટર ઇઝ scanty. Then the vigorously growth
ગ્રોવિંગ ધ ટ્રીઝ લાઇક એકેશિયા, આપણે જે બાવળની સ્પીસીસ જેટલી કહીએ છીએ, કેઝ્યુરિના જેને તમે સરુના પ્લાન્ટ તરીકે ઓળખો છો, એવા લીફ કે લીફની જે નોટ્સ હશે, લીફને તમે ખેંચીને તોડી નાખો ને તો એ લીફની એરેન્જમેન્ટ એવી છે ફરી પાછું તમે એને જોઈન્ટ કરી શકો અને તમને ખ્યાલ પણ ના આવે એ લીફ છે એ ક્યાંથી તમે બ્રેક કર્યું હતું. જોયું હશે કેઝ્યુરિના, રાઈટ. સරු તરીકે ઓળખીએ છીએ, મોટા મોટા ટ્રીઝ હોય છે એન્ડ ઓર્નામેન્ટલ્સ તરીકે મોટા મોટા જે વિલા હોય છે, વિલાની અંદર આ કેઝ્યુરિનાને ગ્રો કરાવ્યા હોય છે. યુકેલિપ્ટસ, નીલગિરીનો પણ વેગરસલી ગ્રોથ છે એ આપણને જોવા મળે છે. આ ધ ગ્રોઈંગ ઇન ધ એરિયાઝ વેર ધ સોઇલ્સ મોઇશ્ચર ઇઝ ઇનફ ફોર ધ પ્લાન્ટ ગ્રોથ. એને મોઇશ્ચર એક મળી જશે ને તો એનાથી પણ ઘણો બધો ફાયદો થતો હોય છે, રાઈટ. અને એમાં એ પ્લાન્ટ છે આરામથી ગ્રો થઈ જાય છે. The speed of the wind is reduced by the growing the trees in the short block, and these blocks of the trees are called windbreaks. હવે વિન્ડની આપણે જે વેલોસિટી જે ઓછી કરવા માટે એને આપણે બ્લોક્સની અંદર ટ્રીઝને ડેવલપ કરવાના, ગ્રો કરાવવાના, જેની મદદથી ધીરે ધીરે સ્પીડ છે એ ઓછી થતી જશે. In windbreaks, trees are the planted at a right angle to direction of the wind, and the shrubby plants are the planted along with a tree. શ્રબને ટ્રી સાથે તમારે ગ્રો કરાવવાના. એન્ડ યુઝ્યુઅલી 2 to 10 rows of the trees are the planted in each windbreak. જો આવી રીતના તમે રોની અંદર પ્લાન્ટ્સને ડેવલપ કરો, 2 થી 10 જેટલી રો બનાવો ટ્રી, અને એની સાથે સાથે તમે શ્રબી પ્લાન્ટ્સને તમે ડેવલપ કરાવો અને વિન્ડની જે ડાયરેક્શન છે એ ડાયરેક્શનને જોઈને તમને ખ્યાલ હોય છે કે માની લો દક્ષિણથી આ જે દિશામાંથી સૌથી વધારે પવન ફૂંકાતો હોય તો એ સામે તમે એને પ્લાન્ટ્સને બનાવો તો એની જે સ્પીડ છે તમે ઓછી કરી શકો. ઇફ ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ વિન્ડ ઇઝ નોટ પ્રેડિક્ટેબલ, windbreaks are the made in all the directions around the field. હવે આપણને ખબર છે કે આપણને વિન્ડની જે ડાયરેક્શન છે એકચ્યુઅલી ખબર નથી પડવાની, તો એના માટે આપણે શું કરવાનું, આખી ફિલ્ડ છે ને અરાઉન્ડ જ આપણે ગ્રો કરાવી દેવાના. If the trees are planted in a large area around the field to check wind erosions, the plantation is called shelter's belt. And the shelter belts shrubs are the growing in the windward sides, and the trees are the grown in the leeward sides, and they are the made along the water channel bank of the reservoir. બહુ મોટા મોટા એરિયા જે હોય છે ત્યાં તમે પ્લાન્ટેશન્સ કરો વિન્ડ ઇરોઝન્સને અટકાવવા માટે, સોઇલ્સ કન્ઝર્વ કરવા માટે, તો એને કહેવાય છે શેલ્ટર બેલ્ટ્સ. હવે શેલ્ટર બેલ્ટ્સની અંદર તમે જ્યાં શ્રબ ગ્રો કરાવો છો તો એને કહેવાય છે વિન્ડ વાર્ડ સાઇડ, અને જો ટ્રી ગ્રો કરાવતા હોય તેને કહેવાય લી વાર્ડ સાઇડ્સ. સો દે આર ધ મેડ along the water channel and the bank reservoirs. So windbreaks and the shelter belts reduced the speeds of the winds, removal of the soils and the temperature, or the increasing in the moisture in the soils, and they make a suitable environment for the plants growth. So many shades loving the plants growth well near the trees, growing the shelter belts, right? તો આને તમે તમારી લેંગ્વેજમાં પણ લખી શકો છો. તમે ખાલી નામ યાદ હોય, નામ ઉપરથી તમે આ બધાને તમારા મનથી લખી શકો કે કઈ કઈ રીતના આપણે વિન્ડ ઇરોઝન્સને અટકાવી શકીએ અને વોટર ઇરોઝન્સ જે થાય છે એને કઈ રીતના આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. કારણ કે સોઇલ્સનું કન્ઝર્વેશન્સ કરવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો એવરી યર્સ સોઇલ્સનું ઇરોઝન્સ થતું રહે તો ત્યાંની ફર્ટિલિટી ઓછી થઈ જાય, ત્યાંનું જે સોઇલ્સનું લેવલ છે એ સરફેસ પણ ઓછી થઈ જાય, તો ત્યાં નોર્મલી પ્લાન્ટ છે એ પછી ગ્રો થાય નહીં. એટલા માટે સોઇલ્સ ઇરોઝન છે એ કરવું જરૂરી છે. તો અહીંયા આપણો જે થર્ડ યુનિટ જે છે પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજી એન્ડ ઇકોલોજી એ કમ્પ્લીટ થાય છે, રાઈટ. એટલે આની અંદર આપણે પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજીના 2 ટોપિક્સ જોયા, ઓસ્મોસિસ, ઇમ્બિબિશન્સ એન્ડ ડિફ્યુઝન્સ. દેન આફ્ટર ધ સીડ ડોર્મન્સી એન્ડ હાઉ ટુ બ્રેક ધ સીડ ડોર્મન્સી. એના પછી આપણે સોઇલ્સ ફોર્મેશન, સોઇલ પ્રોફાઇલ અને આ જે સોઇલ્સ ઇરોઝન્સ અને સોઇલ્સ કન્ઝર્વેશન, આ બધા ટોપિક્સ આપણે આ યુનિટની અંદર જોયા. તો આપણું અહીંયા યુનિટ છે એ થર્ડ યુનિટ આખું કમ્પ્લીટ થાય છે, રાઈટ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જે ચોથા અને પાંચમા યુનિટની અંદર જે એક એક ટોપિક બાકી હતા, રાઈટ, એ હવે એક એક ટોપિક આપણે પૂરા કરશું, એટલે આપણા 3 યુનિટ છે એ કમ્પ્લીટલી પૂરા થઈ જશે, રાઈટ. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જે બાકીના 2 ટોપિક બાકી છે, એક રિમોટ સેન્સિંગ હતું અને એક ગ્રાફ્ટિંગ વાળું હતું, એ લેક્ચર આપણે જોશું.